शुभ सकाळ पिलामाने तुमने केमती अछ समस्ते भल अछ हाउ सुनी खुशी लागिला मु मध्य भल अछि आज आमे विभिन्न प्रकार खाद्य संपर्कित तथ्य पढ़िबा। एरिना तुम कौन खाइकरी आछो भात मधु तुम कौन खाइछ रुटी हाउ अच्छा रुटी कोथुरु तयारी हुए गहम गहम ताले हाँ ठीक कहछ गहम आ भात कोथुरु तयारी हुए चाउल अच्छा चाउल हमें कोठु आणु की देखिथिबो जमी मानकरे सब बड़ बड़ बिल क्षेत्र सब चाष होउची गहम चाष होउची मुग चाष होउची कोलथ चाष होउची धान चाष होउची से गुडी का हमें अमल करके घर को आनी सारुचे तापरे हमें कोन करूचे ताकू साइतिकरी रखुचे धान को चाउल रे परिणत करूचे गहम को अट्टा रे परिणत करूचे तापरे जाई कि चाउल रु भात होउची आउ गहम रु हमें अट्टा प्रस्तुत करी तापरे हमें रुटी करूचे। आगर लोक माने किंतु आमे वर्तमान जेमती पैकेट अटा पाउचे पैकेट चाउल पाउचे बा चाष करूचे आगरु लोक माने एमिति चाष बास किछि जानी नथिले से माने जाजाबर जीवन यापन कोन करूथिले जाजाबर कोन जानिछ त आज जदी एठी अछंती काली जाई कि आउ कोठी आम गाय रे जो मेला हुए मेला बेले सब लोक माने आसंती बुली आसंती सब पाल्लरे घर करिकी रहि जिवे मेला सरले पुणी यात्रापटी हमर आउ गोटे जगह को उठी चली जिवो सेमानकर मध्य सेमानकर सेटा व्यवसाय किंतु आगुर लोक मानकर स्थायी घर द्वार नथिला सेमाने जाजाबर जीवन यापन करूथिले सेमाने कोन करूथिले आ गोटी गोटी स्थान रे रहिकरी खाद्य अन्वेषण करूथिले खाद्य खोजुथिले जेतेबेले गोटी जगह रु खाद्य सरी जाए सेमाने कोन करचंती आ गोटे जगह रे जाईकरी रुहंती तेणु आमे कोन करे लोक माने सेतेबेले एते रोसई बास जानि नथिले नियार बहुल व्यवहार नथिला आमे वर्तमान जेमती गैस रे रोसई कर दोचे इंडक्शन रे रोसई कर दोचे हीटर रे रोसई कर दोचे सेही भली जिनिस सेतेबेले नथिला तेणु सेमाने कोन करूथिले कंचा फल पनीपरिबा इत्यादि खाउथिले आउ मध्य प्राणी शिकार करूथिले आउ सेही प्राणी मानकर कंचा मांस को खाउथिले तमे कंचा मांस खाइ परिबो ना ना मु भी खाइ परिबिनी कंचा मांस केही खाइ परिबेनी किंतु आगर लोक माने सेही कंचा मांस खाउथिले तापरे धीरे धीरे कोन हैला ना से माने जमी चाष कले तापरे कोन कले धान गहम इत्यादि खाद्य शस्य उत्पादन कले एई भली भाबरे हमर कोन हैला कृषि कार्य हैला तेणु जदि आमे गोटिए जगह रे खाली देखिबो तमे एकर एकर होइथबो धान जमी बहुत धान जमी जोटी बा बहुत गहम खेत जोटी एमती जेतेबेले आमे चाष करि थाउ ताकू आमे फसल कहिबा ताले फसल काहा को कहिले गोटिए जदि रे खाली धान जमी रे खाली धान चाष होला गोटिए जमी रे खाली गहम चाष होला आमे ताकू फसल कहबो सेही भलिया तमे पिजुली चाष करि परिबो सु चाष होउची सेउ चाष करिबो तम अंचल रे जेउ पनी परिबा हेई पारुथबो आमे सेही भलिया चाष करिबा ताकू आमे फसल कहिबा फसल भारत गोटी कृषि प्रधान देश एते बळे जलवायु रो हमर विभिन्न हमर पंजाब रे गहम चाष होउची किंतु ओडिसा रे कोन अधिक परिमाण रहउची हां ओडिसा रे अधिक धान चाष होउची ओडिसा रो जलवायु गहम चाष पई उपयोगी नुह जेहेतु ओडिसा रो जलवायु धान चाष पई उपयोगी एठी अधिक परिमाण रे धान चाष होउची सेमति हमर मध्य मुग फसल होउची एई धान चाष को आमे कोन करूचु हमर साधारणतः कृषि कार्य को दुईटी कृषि प्रणाली रूपे चिन्हट करा जायछि जथाला प्रथम हैला खरीफ फसल द्वितीयटी हैला रबी फसल खरीफ फसल को आमे जेतेबेले कोन करू वर्षा समय रे आमे करिथा वर्षा ऋतु रे कोन होइथाय धान चाष रे प्रबल परिमाण रे पानी दरकार तेणु हमर धान चाष पई अधिक पानी दरकार हेतुबारु जून रु सेप्टेम्बर मास पर्यंत आमे वर्षा ऋतु हेइथाय वर्षा अधिक आवश्यक करे जल बिना आमे चाष कृषि कार्य करि परिबारी पानी बिना कृषि कार्य असंभव तेणु ए समय जेउ ऋतु सब जेउ जिंस चाष हुए जथा कि चिना बादाम सोयाबीन कपा मक्का इत्यादि जो वर्षा ऋतु रे वर्षा समय रे आमे चाष करि थाउ ताकू आमे कहिबा खरीफ फसल सेमती रबी फसल आमे कोन करू
ଶୀତ ଦିନେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ରବି ଫସଲ କହିବା। ଶୀତ ଦିନେ ଆମର କଣ କଣ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ କିଏ କହିପାରିବ? ଗହମ, ବୁଟ, ସୋରିଷ, ମଟର ଇତ୍ୟାଦି ଶସ୍ୟ ସବୁ ଆମର ଶୀତ ଦିନେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଦିନରେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ଆମର ଶୀତ ଦିନେ କଣ କୋବି, ପତ୍ରକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଗାଜର, ମୂଳା ଏଇ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପନିପରିବା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମର ଶୀତ ଦିନ ଗଲା। ଶୀତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପନିପରିବା ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆମର ମିଳିଥାଏ। ଏ ଶୀତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ରବି ଫସଲ କହିବା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ଖରିଫ ଫସଲ କହିବା। ଖରିଫ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଧାନ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ରବି ଫସଲ ହେଲେ ଆମର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ଖରିଫ ଫସଲ ଆମେ କରିବା ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ, ଆଉ ରବି ଫସଲ ଆମେ କରିବା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଯାଏଁ। ଏଥର ତମକୁ ବୁଝା ପଡିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଆମେ କାହିଁକି ଶୀତ ଦିନରେ ଧାନ ଚାଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଶୀତ ଦିନେ ଧାନ ଚାଷ ହବାର ଦେଖିଛ ନା? ଆମେ ଶୀତ ଦିନରେ ଧାନ ଚାଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ କଣ କିଏ କହିପାରିବ? ଶୀତ ଦିନରେ ବର୍ଷାର ଟିକେ ପାଣିର କମି ଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପାଣି ମିଳେ। ଆଉ ଧାନ ଫସଲ ଆମର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଧାନକୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଧାନକୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଚାଷ କରିବାର କାରଣ କିଏ କହିପାରିବ? କାରଣ ଧାନ ଫସଲ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଚାଷ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ। ସେଇ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ କେଉଁ ମାଟିଟି କେଉଁ ଫସଲ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ। ତାପରେ କଣ କରିବା? ମାଟିକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା। ମଞ୍ଜି ନ ବୁଣିଲେ ଗଛ ଉଠିବନି। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଧାନ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ତଳି ରୁଆ ହଉଛି। ତଳି ରୁଆ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଫସଲ କରିବା ତାର ତଳି ପକେଇବା। ଗଛ ଉଠିଗଲେ ଆଣି ଆମର ବିଲରେ ରୋଇବା। ଏଇଟା ହେଲା ମଞ୍ଜି ବୁଣା। ତାପରେ କରିବା ଗଛର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଖତ ଆଉ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତାପରେ ଖାଲି ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେ ହବନି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ଦେଲେ, ସାର ଦେଲେ, ସବୁ ଦେଲେ, ଫସଲ ଭିତରେ କିଛି ଅନାବନା ଗଛ ଉଠି ଯାଇଥାଏ। ଅଦରକାରୀ ଗଛ କଣ କରିବ? ମାଟିରୁ ସାର ଭିଡି ଦବ। ଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଲଗେଇଛେ ସେ ଫସଲ ଆଉ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ କଣ କରିବା ନା ଅନାବନା ଗଛକୁ ଦମନ କରିବା, ବା ଲୋକ ଲଗେଇ ନିଜେ କ୍ଷେତରେ ରହି ଅନାବନା ଗଛ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ଅଦରକାରୀ ଗଛ ସେଇ ଗଛ ଗୁଡିକ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଏଇ ସବୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଫସଲ ହେଇଯିବ। ଫସଲ ଆମେ ଅମଳ କରିବା କେମିତି? ଧାନକୁ କାଟି ନବା, ଖଳାକୁ ସେଠି ଅମଳ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମିଳୁଛି। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ର ମିଳିଲେନି। ପ୍ରାଚୀ ମେସିନ ଦେଖିଛ? ହଁ, କଟା ହଉଛି, ଯୋଉ ଧାନ କଟା ଆସିକି ବଡ ମେସିନ ଆସି ପଡି ଯାଉଛି, କିଆରି କରି କାଟି ଦଉଛି, ଅମଳ କରି ତମକୁ ହେଇଯାଉଛି। ତମେ କ୍ଷେତରୁ ହିଁ ବସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା? ଖଳାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଖଳାରେ ସେଠି ନଡା ବନ୍ଧା ହେଇ ତାକୁ ବାଡିଆ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତା କରିକି ଧାନରୁ ମଇଳା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କୁଟା କୁଟି କାଢି ଆମେ ଧାନକୁ ବସ୍ତା କରି ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅମଳ କରିଦଉଛେ, ଯୋଉଥିରେ କି କମ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅମଳ ପ୍ରଣାଳୀ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି, ପୃଥକ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଉଥିଲା, ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା ମେସିନ ଦ୍ଵାରା ଅମଳ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ସବୁ ଫସଲ ହେଇଗଲା, ଅମଳ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ସଂରକ୍ଷଣ।
ଯଦି ଆମେ ଅମଳ କରିଦବା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାଇତିକି ନ ରଖିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୂଷା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ଖାଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ଅଭାବ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ତାର କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ତାର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଋତୁରେ ଆଳୁ, ଶୀତ ଦିନେ ଆଳୁ ଚାଷ ହୁଏ, ଆଳୁ ହେଇଗଲା, ଚାଷ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଯିବ ହେରି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରକୁ। ତମ ଗାଁରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଅଛି? ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଗାଁରେ ଆମର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ବେଳେ ବେଳେ କୋଉ କୋଉ ଗାଁରେ ଅଛି, କୋଉ ଗାଁରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଅଛି, ଆମେ କଣ କରିବା, ସେଠି ନେଇକିରି ଆମ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ହବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅମଳ କଲେ ତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ତାକୁ କିପରି ତାର ଯତ୍ନ ନବା, କିପରି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସବୁ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଠିକ ସମୟରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମର ଅଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ, ଶସ୍ୟର ଅଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ କେବଳ ଧାନ ଅମଳ ହେଲା, ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ କରିକିରି ଆମର ନିଜ ପାଖରେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ରଖିପାରିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାତ ଖାଇପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏଥର କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବା, ସବୁ ଜାଣିପାରିଲ। ତମକୁ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାର ଖତ ଦେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।